اور سر تبرکات کے اندر کون کون سے مقدس جو نا تبرکات ہیں؟ ان مقدس تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک ہیں، اور یہ زلف مبارک وہ زلف مبارک ہے کہ الحمدللہ یہ قدرتی طور پر یہ بڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ گروتھ ہو رہی ہے اس وقت، بڑھ رہی ہیں جی بڑھ رہی ہیں، اس میں گروتھ ہوتی ہے۔ اس وقت جب مجھے وہ عطا ہوئی تھی تو وہ اس کی سائز تھی کم و بیش کوئی 2.5 فٹ۔ یہ جو تبرکات میں لگی ہوئی ہے جی جی ظلم مبارک ہے، یہ مجھے جب عطا ہوئی تو 2.5 فٹ تھی، اس وقت 4 فٹ 4 انچ ہے۔ اچھا سر، تقریباً کتنی تعداد ہوگی ان تبرکات کی؟ ٹوٹل جو اگر تبرکات اگر دیکھے جائیں تو میرے پاس جو ہیں وہ کم و بیش 3,000 ساڑھے 3,000 کے قریب تبرکات ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کن کن کے موئے مبارک آپ کے پاس ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان میں خلفۂ راشدین کے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، اور حضرت یہ 11 امام ہیں، 11 اماموں کے موئے مبارک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ولیج انٹرٹینمنٹ لائف۔ ناظرین، میں موجود ہوں سیالکوٹ کے نواحی علاقہ باگوال گاؤں کے اندر، جہاں پر ناظرین حضور علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور مختلف اولیاء اعظام کے ناظرین مقدس تبرکات یہاں پر زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ ناظرین ہم یہاں پر آئے ہیں تو آج جانیں گے کہ ناظرین یہ تبرکات کہاں سے آئے ہیں اور یہاں تک کیسے پہنچے، ہو سکا تو ان کے اسناد کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے نام اور اپنا علاقہ۔ احمد رضا اتاری میرا نام ہے اور کراچی سے تعلق ہے میرا۔ کراچی سے تعلق ہے، اچھا سر گفتگو ہے آج ان تبرکات کے متعلق۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تبرکات آپ تک کیسے پہنچے؟ تبرکات مختلف ملکوں سے، عرب شریف سے، قطر سے، ہند سے، ملک شام سے، بغداد سے، پاکستان سے، مختلف جگہوں سے جو ہے یہ مختلف لوگوں سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، اور کسی نے تحفتاً عطا فرمائے، کسی سے ہم نے کسی کو تبرکات عطا کیے تو انہوں نے ان کے عوض ہمیں کچھ تحفے میں تبرکات عطا فرمائے۔ اچھا سر، تقریباً کتنی تعداد ہوگی ان تبرکات کی؟ ٹوٹل جو اگر تبرکات اگر دیکھے جائیں تو میرے پاس جو ہیں وہ کم و بیش 3,000 ساڑھے 3,000 کے قریب تبرکات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر کتنے تبرکات لے کر آئے ہیں آپ؟ یہاں ٹوٹل جو تبرکات ہیں اس کی تعداد تو کم و بیش کوئی 1,800 کے قریب ہے۔ 1800، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، کتنی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس یہ سلسلہ کم و بیش کوئی 16 سال کے قریب ہو گئے، 16 سال سے چل رہا ہے۔ اور یہاں باگوال سے کتنی دیر تک آپ لے کر آ رہے ہیں؟ یہ دوسرا سال ہے الحمدللہ، دوسرا سال ہے یہاں زیارت کی ترکیب بنی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور سر تبرکات کے اندر کون کون سے مقدس جو نا تبرکات ہیں؟ ان مقدس تبرکات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک ہیں، اور یہ زلف مبارک وہ زلف مبارک ہے کہ الحمدللہ یہ قدرتی طور پر یہ بڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ گروتھ ہو رہی ہے اس وقت، بڑھ رہی ہیں، جی بڑھ رہی ہیں، اس میں گروتھ ہوتی ہے۔ اس وقت جب مجھے وہ عطا ہوئی تھی تو وہ اس کی سائز تھی کم و بیش کوئی 2.5 فٹ۔ یہ جو تبرکات میں لگی ہوئی ہے، جی جی ظلم مبارک ہے، یہ مجھے جب عطا ہوئی تو 2.5 فٹ تھی، اس وقت 4 فٹ 4 انچ ہے۔ تو الحمدللہ اس میں گروتھ ہو رہی ہے۔ دوسرے اور بھی بہت سارے موئے مبارک ہیں کچھ ہستیوں کے، ان کی بھی تبرکات میں، ان کے بھی موئے مبارک میں گروتھ ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کن کن کے موئے مبارک آپ کے پاس ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان میں خلفۂ راشدین کے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، اور حضرت یہ 11 امام ہیں، 11 اماموں کے موئے مبارک ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جنید بغدادی، اور بہت سارے بزرگان دین ہیں، ان کے بھی الحمدللہ موئے مبارک شریف کم و بیش یہ ٹوٹل جو موئے مبارک ہیں یہ 45 ہستیوں کے موئے مبارک الحمدللہ جس کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی
हमारा भाई कोई ऑडियंस चाहता है कि वो अपने गांव में अपने शहर में इस तरीके से लोगों को इनकी ज़ियारत करवाना चाहता है कोई, तो उसके लिए क्या शेड्यूल है? उसके लिए यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ बैनर लगे हुए हैं, बैनर पे ये लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तबरकात ज़ियारत मुक़द्दसा ट्रस्ट ये पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ये फ़ी सबीलिल्लाह तबरकात की ज़ियारत करती हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का चार्जेस नहीं है और ना ही कोई ये हमारे ये तबरकात के हवाले से कोई ऐसा कोई है कि इसमें हमारा कोई कारोबार है। हमारा कारोबार नहीं है। ये साल में सिर्फ 2 महीने हैं, रबीउल अव्वल का महीना, 11वीं शरीफ का महीना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिकान रसूल को तबरकात की ज़ियारत करवाते हैं। आपसे राब्ता करके ये हासिल करना चाहता है सिर्फ ज़ियारत के लिए? जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल नंबर अगर वो लेना चाहते हैं तो बेशक वो मेरा नंबर है 032226999563। ठीक है। दूसरा नंबर है 0311265576। जो आपने शुरू में एक सवाल किया कि आपके पास तबरकात में क्या क्या जो हैं वो, तो तबरकात में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की जुल्फ़ मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आसा मुबारक है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाले पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुबा मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दस्तार मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब जो है वो जुब्बा मुबारक है। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की नाले पाक है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की दस्तार मुबारक है। और इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो जंग में जो लिबास इस्तेमाल फरमाते थे, उस जंग का लिबास जो ज़िरा होती है वो ज़िरा मुबारक है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक हैं। इसमें ये तो बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, इतने ज़्यादा तबर्रुकात किसी के पास हों, आपको ये खुशनसीबी मिली, इसकी क्या वजह, आखिर कोई वजह तो होती है? उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई कमोबेश कोई 9 साल की उम्र थी और 9 साल की उम्र से ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जज्बा था, शौक़ था। घर के साथ मेरे नाना जान ने मस्जिद बनाई है, गौसिया मस्जिद। उस मस्जिद में हर साल एक सैयदज़ादे ज़ियारत के लिए आते थे, तो उस वक्त से जो है शौक़ चढ़ा और उन्हीं से फिर जो है वो मोह मुबारक अता भी हुए। और इसके बाद जो है वो आपने ये मोह मुबारक हासिल करने के लिए कौन कौन सी जद्दोजहद की, कौन कौन सी कोशिशें की कि बैरून ममालिक से भी ये जो ना आपने ले ली? मुख्तलिफ़ ममालिक में ट्रेवल रहा, 9 साल कम व बेश कोई मैं अरब शरीफ में रहा हूँ, मदीना शरीफ में। तो वहाँ से कुछ तबरकात लिए और कुछ दोस्त जो है वो जिनके पास तबरकात हैं उनसे राब्ते थे, उन्होंने कुछ अता किए, कुछ मैंने उनको अता किए। इस तरह हम ये तबरकात, मैंने कोई भी तबरकात आज तक ख़रीदा नहीं है, ना मैंने कभी किसी को ये तबरकात बेचा है। तो हमें मिलते भी फ़ी सबीलिल्लाह हैं और हम देते भी, अगर किसी को तोहफ़तन अगर देना होता है तो फ़ी सबीलिल्लाह ही देते हैं ना। हमारा एक मेन सवाल रह गया था कि इन्होंने इन तबर्रुकात की असनाद कहाँ से हासिल की हैं, तो ये हम पूछते हैं। जी बताइएगा कि तबर्रुकात की असनाद कहाँ से हासिल की हैं आपने? तबरकात के जिन जिन हस्तियों के अल्हम्दुलिल्लाह तबरकात तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब जो तबरकात हैं, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से जो मंसूब तबरकात हैं, बुज़ुर्गान दीन से जो मंसूब तबरकात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे जो तबरकात हैं इनकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सनदें भी हैं, शजरे भी हैं और शहादत नामे भी हैं। तो ये बाकायदा हमने यहाँ पर कुछ सनदें वगैरह हमने लगाई भी हुई हैं और कुछ शजरे और सनदें जो हैं हमारे पास दरख्त की छाल के ऊपर अता फरमाई है, किसी ने बकरी की खाल के ऊपर जो है वो सनद जो है हमें अता फरमाई हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पुरानी असनाद हैं और ये सारे के सारी तबरकात की जो असनाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी ली है कि इन तबर्रुकात के मुतालिक कि यहाँ पर कितने ज़्यादा तबर्रुकात हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सुलेमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं।